नानक निर्मल गुण करे जो लड़े दीन के हेत पुरदा पुरदा कट मरे पुरदा पुरदा कट मरे मुर्दा होए मरीज मुर्दा होए मरीज भाई पहला मरण कबूल पहला मरण कबूल। गुरु अर्जन पातशाह का हुक्म है सिखा मेरे लागे नहीं आना मैं जेड़ा गुरु ग्रंथ साहब बनाया ये लागे नहीं तू आना पहला मरण कबूल जींदा मर जा पहला वो मरना की अगली तुख्त गुरु महाराज ने दसिया महले पंजवें दी ये बाणी है पहला मरण कबूल पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस जीवन की छड़ आस हो सबना की रेणुका हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास तो आओ हमारे पास जीवन की छड़ आस जीवन की छड़ आस सूर सो पहचानिए सूर सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत लड़े दीन के हेत पुरदा पुरदा कट मरे पुरदा पुरदा कट मरे कबू न छाड़े खेत कबू न छाड़े खेत। जी साहब की बाणी बाबे अमरदास तक पहुंच चुकी थी 12 साल फिर ढह पे पुरदा पुरदा कट के एक गोले की शक्ल च नौकर की शक्ल च ऐसी गरीबी कमाई गुरु अमरदास साहब ने भी भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा चोहे बन एडी वड्डी पदवी ले गए गुरु नानक की जोत अंदर सामभ ले पुरदा पुरदा कट मरे पुरदा पुरदा कट मरे कबू न छाड़े खेत कबू न छाड़े खेत सूर सो पहचानिए सूर सो पहचानिए जो लड़ दीन के हेत जो लड़ दीन के हेत दीन मजहबली जड़ा कहते मजहब जो मजहबली लड़े वो सूरा असल हो सूरा सोई जो लड़े दीन के हेत डांगा चक वो बाणी शब्द देखना है अगला शब्द की है कबीर साहब केड़ा सूरा वो केड़े बेचारे सी उते जलाए सी कुछ फेरदे सी वो ऐसे जलाए जड़ा सब तू बिल्कुल नकम्मा पिंड च बंदा है ना उन्हें कहते जा की जलाया जा तुरया फिरदा लेकिन धन गुरु अकाल पुरख है उन्होंने सारी दुनिया को सोधा चाड़न भेजा ही कबीर वो कबीर साहब कहने लगे असल सूरा वो है जो लड़े गरीबी दी दिन दिन जू जू नाम जपता जाए जू जू 3 पौड़ियां रचियां जप बाणी च पहला असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तप तो बड़े बड़िया बड़िया दी पौड़ी फिर अखीरली पौड़ी लाई असंख नाम असंख थाम अगम अगम नाम जपने वालियां दी पौड़ी अखरी नाम अखरी सारा ते विच गब्बे जिहड़ी पौड़ी बहुती नीचां वाली सी ना साडे वर्गियां दी ओहदे विच गुरु नानक वड़ गया किस तरह देखो गरीबी कित्थे तक है असंख जप असंख भाव इस पौड़ी तो मैं कहता नहीं हुंदा जपजी साहब दी पौड़ियां नहीं मुसलसल ज्ञान है उस अंक दे विच किते नानक नहीं लिखिया असंख नाम असंख थाम च किते नानक नहीं लिखिया किहड़ी पौड़ी च लिखिया असंख मूर्ख अंधकोर असंख चोर हराम खोर संख अमर कर जाहें जोर असंख गल वड हत्या कमाहें असंख पापी पाप कर जाहें असंख कूड़ियार कूड़े फराहें असंख मलेश माल भाखाहें असंख निंदक सिर करे पार नानक नीच देख लो रोज पाठ कर गुरु पदवी समझनी पैनी है किथे तक गरीबी सी गुरु नानक कहना मैं इन्हां सारे नालों नीच है जो लड़े दीन के हेत जो लड़े दीन के हेत पुरदा पुरदा कट मरे पुरदा पुरदा कट मरे कबू न छाड़े खेत कबू न छाड़े खेत। आओ कबीर साहब का दूसरा शब्द लीजिए इसे देख
डगमग डगमग छाड़ रे मन पौरा छाड़ रे मन पौरा मन डगमग 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 छाड़ रे मन पौरा छाड़ रे मन पौरा अब तो जरा मरे सिद्ध पाइए नीलो हाथ संघौरा अब तो जरा मरे सिद्ध पाइए नीलो हाथ संघौरा। थोड़े शब्द विचारांगे ना ਇਹਦੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰਹੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨ ਰੇ ਛਾਡੋ ਭਰਮ ਮਨ ਡਗਮਗ ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਦੀ ਡਰ ਕੇ ਜਮਾ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਪ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਲ ਛੱਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਦੀ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਕਦੀ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਥੇ ਉਹ ਕਦੀ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਪੁੱਠਾ ਜਾਏ ਤੂੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਗਲਤ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ। ਕਦੀ ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਕਦੀ ਤੂੰ ਨਾਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਪ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਜਪਣਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵਿਹਲੇ ਵਿਹਲੇ ਸਾਹਬ ਕਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਚੰਗਾ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੱਢੋਂ ਗੁਸਾਇਆ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੂੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣੇ ਗੱਬ ਗੱਬੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖਰਾਬ ਮੁਜਰਮ ਜਾਂ ਆਰ ਹੋ ਜਾ ਜਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਚਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਠੇਕਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਰਹਿ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ ਕਹੀਏ ਤੁਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਤੁਕ ਨੱਪ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਦੋ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ। ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਵੱਡੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਅਬ ਤੋਂ ਜਰਾ ਮਰੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਣੀਏ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਪਹਿਲੀ ਚਲਦੀ ਪੌੜੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਚ ਆਉਣਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਿਆ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਪਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਸਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਮਣ ਜੋਰੋਵਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਰਸਮ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤੀ ਰੋਕੀ। ਜੋਰੋਵਰੀ ਉਹਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪੁਆ ਪੂ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੰਦੂਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਰੇਲ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹ ਦੀ ਤੁਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਨਰੇਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸੜਨ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਗਹਿਣੇ ਗੁਣੇ ਦਾਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਰੇਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਚੁਣੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚੇ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਤੋਂ ਜਰਾ ਮਰੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈ। ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਜਾਏ ਸੜਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸੰਧੌਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰੇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਥ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਫੜ ਲਿਆ ਹੱਥ 'ਚ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਰਨੋਂ ਡਰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਚ ਆਉਣੋਂ ਡਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਨੋਂ ਹਟਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਧ ਹੈ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਸਗਾੜੀ ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੇਣਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹਲੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਤੇਰੇ 'ਚ ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾ। ਅਬ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿਮਲੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਦੀ। ਅਬ ਤੋਂ ਜਰਾ ਮਰੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਏ ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸੰਧੌਰਾ। ਡਗਮਗ
छाड़ रे मन भौरा, छाड़ रे मन भौरा। मन जगमग कीती सी, वाल मारी तलवार नंगी है, कोई है गुरु नूं सिर देण वाला। लाहौर दा सोबती खतरी दयाराम ना सी, आ गया कहदा सिर ते पहले ही ताड़ा सी। महाराज फड़ के लै गए अंदर, तंबू लवाया सी, गुप्त खेड सी। असी फिर ऐसे नरदई हैं, ऐसे गुरु के पड़दे पाड़ते हैं, असी तंबू चक चक देखते हैं भी महाराज ने बकरे वड्डे सी कि फलां वड्डे सी। तुहानूं की हक है तंबू चक्कण दा? इत्थे तक ही है भी महाराज ने तंबू च लै गए सी। फिर लिबड़ी तलवार बाह के लै चले। सानू सतगुर की महिमा सतगुर जाने। असी ऐसे ना शुक्रे हैं, बड़े बड़े फिर पेपर पढ़ते हैं, बड़े बड़े सिक्खी च डिस्कशन होंदियां जी महाराज ने बकरे वड्डे सी कि सिर वड्डे सी। और हुक्मी बंदे बनो, सानू कोई हक नहीं है गुरु गोबिंद सिंह साहब का तंबू पाड़न का। असी चक चक के झातियां मारते देखते भी अंदर की कीता सी गुरु। किड्डे ना शुक्रे हैं उस सच्चे पातशाह ना, जिन्हें अपने वंश नहीं रहन दिता। चारे साहबजादे मां प्यो सब कुछ वारता। असी उहदे हुक्म उहदा शब्द लैके असी फिर डग मंगाउने आ भी हाली असी दया सिंह मोरे आया। महाराज कहने जी ये सिर ते पहले ही ताड़ा सी, लै लिया। ये सी उन्होंने डगमग छड्डी सी। डगमग डगमग छाड़ रे छाड़ रे मन भौरा, छाड़ रे मन भौरा। मन डगमग डगमग छाड़ रे छाड़ रे मन भौरा, छाड़ रे मन भौरा। क्यों अब तो जरे मरे सिद्धाए, अब तो जरे मरे सिद्धाए, लीनो हाथ संभौरा। अब तो जरे मरे सिद्धाए, लीनो हाथ संभौरा। हुण सानू सारे शब्द जो बड़ा कबीर जी का पूर्ण ब्रह्म ज्ञान का है, ਉਹਦਾ रहस असी उस भावां दे देश च खेलांगे जिथे शब्द है। हुण संधौरे का भी पता लग गया रसम सती की की हुंदी सी। हलीनो हाथ संधौरे का की मतलब है। आओ हुण इस रहाओ की तुक नूं प्यार ना गाइए। मन जगमग जगमग छाड़ रे छाड़ रे मन भौरा, छाड़ रे मन भौरा। मन जगमग 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 छाड़ रे छाड़ रे मन भौरा, छाड़ रे मन भौरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाए। जरे कहते सड़ना ही पैना, जरे सड़ना ते मरना। अब तो जरे मरे सिद्ध पाए। कहते आओ अवस्था नूं सिद्ध इत्थे सतियां मुनियां। सिद्ध का मतलब है सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिया धर धवल आकार। कर्मखंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप। शर्मखंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप। ताखियां गल्लां कथियां ना जाए नाओ, जे को कहे पिछे पछताए। तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़िए सारा सिद्ध। तिथे घड़िए सारा सुधा की सिद्ध। कहो कबीर बुद्ध हार ली मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाए। ये सिद्धि की अवस्था जदों बुद्ध मर जाती बंदे की इंटलैक्चुअलिज्म अंदरों विजडम या दनाई चंचलता आई। महाराज कहते कहो कबीर बुद्ध हार ली मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाई। ये वो सिद्ध है। अब तो जरे मरे सिद्ध पाए, लीनो हाथ संभौरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाए, लीनो हाथ संभौरा। लीनो हाथ संभौरा, लीनो हाथ संभौरा। कबीर साहब जी ने
अपने सतगुरु रामानंद को शब्द लिया सानू जो पंज प्यारे शब्द दिंदी है, बोलो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पंज प्यारे भी दरड़ाउंदे पाई आ नहीं भुलना, क्यों तेनू ये संधौरा दिन्ने लीनो हाथ संधौरा लीनो हाथ संधौरा। अब तो जरे मरे सिर पागे लीनो हाथ संधौरा। मन जगमग डगमग छाग रे मन भौरा छाग रे मन भौरा। अब तो जरे मरे सिर पागे लीनो हाथ संधौरा। दुनिया ना देखी दुनिया ना जाई, भरम छड़ते किसी होर ही बनने लगे। मन रे छड़ भरम प्रगट होए नाचो क्या माया के डांडे। ये ते माया दे डन्ने पए ने लोग, सारी दुनिया माया ना सड़ी पई डंगी पई है। इन्हां ना देखी मन रे छड़ भरम प्रगट होए नाचो क्या माया के डांडे। मन रे छड़ भरम प्रगट होए नाचो क्या माया के डांडे। सूर के सन्मुख रण ते डर पे सूर के सन्मुख रण ते डर पे सती के सांचे भांडे। सूर के सन्मुख रण ते डर पे सती के सांचे भांडे। फिर महाराज मिसाल दिंदे ने, कबीर जी कहंदे ओ सती कादी, उन्हें नरेल भी लै लिया, उत्ते भी चढ़ गई है, तो फिर ब्राह्मणों को कह दिया ठहर जा मैनू घर दे भांडे सामने आउण दिओ, थोड़े जे रह गए मेरे मांज मूंज के मैं रखिया वा ताक च, वो घर दे जेड़े भांडे है ना मैं वो सामला। कहंदे वो काहदी सती। ऐदा गुरसिख कहदा जेड़ा गुरु दे दर ते भी ओहदे दया से आंगू फिर अपना आप बाहर ही दवे। कहंदे सूर के सन्मुख एन रण ते डर पे वो सती काहदी, सती के सांचे भांडे। हुण इन्हां दा पता ही ना लगे कि शब्द का मतलब की, इनू खंड पाठ करके लंघ जाओगे एडे वड्डे ज्ञान नू। महाराज कहंदे शब्द ना विचारै नाम ना जपै ए मनमुख का आचार। ये मनमुखां दे चाले, शब्द नू विचारना पैना, सानू टाइम दे के लभना पैना भी शब्द की कहंदा है, तां जाके गुरु खैर पाऊगा। इस करके वो कहंदे मन रे छाडो ए सती के सांचे भांडे। सूर के सन्मुख हो सूरमा ही केड़ा जदों रण तत्ता गज्जिया होवे ते वो पेठ दे के आ जाए। इस करके कहंदे महाराज कहंदे मन रे छाड भरम प्रगट होए नाचो क्या माया के डांडे। मन रे छाड भरम प्रगट होए नाचो क्या माया के डांडे। सूर के सन्मुख रण ते डर पे सती के सांचे भांडे। सूर के सन्मुख रण ते डर पे सती के सांचे भांडे। अब तो जरे मरे सिद्ध पाए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाए। लीनो हाथ संधौरा लीनो हाथ संधौरा। मन जगमग डगमग डगमग छाने अपने मन नू कह रहे तू दुनिया ला देखदा, ये ते काम क्रोध दे भरे पे ने, इन्हां ना देखी। क्योंकि सारी दुनिया का निचोड़ कबीर साहब ने आखिरले श्लोक च कढ़ दिता भी दुनिया की कर रही है। काम क्रोध माया के माते, काम क्रोध माया के माते। बगूता लफज आऊगा, बगूता कहते जग बिगड़िया पिया, डिसफिगर्ड होई है, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਸ ਜੱਗ ਦੀ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਸਫਿਗਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਗੂਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਕੇ ਨੀਨੇ ਯਾ ਬਿਨ ਜਗਤ ਬਗੂਤਾ। ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਕੇ ਨੀਨੇ ਯਾ ਬਿਨ ਜਗਤ ਬਗੂਤਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਾ ਛੋਡੂ
कह कबीर राजा राम न छोड़ो सगल ऊंच पे कह कबीर राजा राम न छोड़ो सगल ऊंच पे। ये राजा राम हो रही है ਜਿਹੜੀਆਂ महाभारत ਜਾਂ ਰਮਾਇਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ। दूसरा राम निकाला पया लक्ष्मण सीता विछड़ गया और रोंदे आवे गुरबाणी च देखो की होना रोवे राम निकाला पया यो राम वो है साडा जो राम है वो आज कबीर साहब जी कह रहे हैं कहो कबीर राजा राम छोड़ो कहो कबीर राजा राम छोड़ो लड़ना पिड़ना ये सारा अंदर वाले इशारा है। इस करके महाराज इस शब्द जेड़ा हल जोड़ रहे ने या सावन कह रहे ने ये बाहरला साउंड नहीं है ना वो हल बाहरला बाउन लगे आ वो कहते मैं सत का हल जुआया मैं सत का हल जुआया तेरे हुक्म सावन आया तेरे हुक्म सावन आया। भाई सब सज्जणा इन्हां नाल दुनिया नालों सब नालों हेत तोड़ के मैं तेरे पैर पै के तेनू मनाउण लगा। अगली कला की हुई मेरे अंदर अमृत वरना शुरू हो गया तेरे हुक्म सावन आया तेरे हुक्म सावन आया मैं सब का हल जुआया मैं सब का हल जुआया नाम बिजल लगा आस करे भी पता लग गया बोल की चीज होंगी कितना है जमना उसकी किरपा ना आओ शब्द शुरू तो लैके ते ऐस बैठक का अखीरला शब्द पूरा पढ़ के फिर आप क्षमा मंगा पाए मनाई सोए जियो पाए मनाई सोए जियो सतगुरु पुरखे मिलाया सतगुरु पुरखे मिलाया सतगुरु पुरखे मिलाया सतगुरु पुरखे मिलाया इस जेवड़े अवर न कोई दियो इस जेवड़े अवर न कोई दियो पाए मनाई सोए दियो पाए मनाई सोए दियो पाए मनाई सोए दियो काम क्रोध माया के लीने आबिद जगत बगुता कहे कबीर राजा राम न छोड़ू सगल पूजते ऊंचा पाए मनाई सोए दियो पाए मनाई सोए दियो गुसाई में हंगा इच्छा गुसाई में हंगा इच्छा हम तो बाहों मिछड़ा हम खाओ मिछड़ा
ਪਛਾਣਦਾ ਗੁਰਮਿਲ ਲਿਖ ਪਛਾਣਦਾ ਦੋਈ ਕਾਗਲ ਚਿੱਤ ਨ ਆਉਂਦਾ ਦੋਈ ਕਾਗਲ ਚਿੱਤ ਨ ਜਾਣਦਾ ਦੋਆ ਕਾਗਲ ਚਿੱਤ ਨ ਜਾਣਦਾ ਦੋਆ ਕਾਗਲ ਚਿੱਤ ਨ ਜਾਣਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਰੇ ਲਾਇਮ 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 ਜਿਉ ਭਾਵੇ ਤਿਵੇਂ ਨਿਭਾਇਓ ਜਿਉ ਭਾਵੇ ਤਿਵੇਂ ਨਿਭਾਇਓ ਪਾਏ ਮਨਾਈ ਸੋਈਓ ਪਾਏ ਮਨਾਈ ਸੋਈਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਪੁੰਜੋ ਪਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਪੁੰਜੋ ਪਾਈਓ ਗੁਰੇ ਦੀਵਾਨ ਕਵਾਏ ਬਣਾਇਓ ਗੁਰੇ ਦੀਵਾਨ ਕਵਾਏ ਬਣਾਇਓ ਹੋ ਮਾਹਰ ਪਿੰਡਨਾ ਹੋ ਮਾਹਰ ਪਿੰਡਨਾ ਹੋ ਮਾਹਰ ਪਿੰਡਨਾ ਹੋ ਮਾਹਰ ਪਿੰਡਨਾ ਬਨ ਆਂਦੇ ਪੰਜ ਜੋ ਇਹ ਬਨ ਆਂਦੇ ਪੰਜ ਸਰੀਰਿਓ ਉਹ ਬਨ ਆਂਦੇ ਪੰਜ ਸਰੀਰਿਓ ਇਹ ਬਨ ਆਂਦੇ ਪੰਜ ਸਰੀਰਿਓ ਪੰਜ ਸਰੀਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਆ ਸ਼ਰੀਕ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋਈ ਘਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੱਬਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜਨਾ ਭਿੜਨਾ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੱਟਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਮੈਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੰਨ ਆਂਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਰੀਕ ਜਿਓ ਬੰਨ ਆਂਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਰੀਕ ਜਿਓ ਉਹ ਬੰਨ ਆਂਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਰੀਕ ਜਿਓ ਇਹ ਬੰਨ ਆਂਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਰੀਕ ਜਿਓ ਹਾਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਹੰਡਿਆ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਹੰਡਿਆ ਪੰਜ ਕਿਰਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਰਸਾਨ ਮੁਜੇਰ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਕੰਨ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਾ ਹੰਗੀ ਕੰਨ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਾ ਹੰਗੀ ਨਾਨਕ ਬੁੱਠਾ ਕੋਕ ਗਿਰਾਇਓ ਨਾਨਕ ਬੁੱਠਾ ਕੋਕ ਗਿਰਾਇਓ ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਕੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰੀ ਕੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਤੁਧ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਤੁਧ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਪ ਅੰਤ ਕਰਨ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੁਟਦਾ ਇੱਕੋ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬੀ ਜਾਣਾ ਫੜ ਕੇ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਤੁਧ ਤੇ ਆਉਂਦਾ 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 ਲੱਖ ਲੱਖ ਬੇੜਾ ਆਖੀਐ ਲੱਖ ਲੱਖ ਬੇੜਾ ਆਖੀਐ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਤੁਧ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਤੁਧ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਥੇ ਸੀ ਨਾ ਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਟਿੱਬਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉੱਜੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਥੇ ਕਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਸਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਜੜ ਥੇ ਵਸਾਈਓ ਇਹ ਉੱਜੜ ਥੇ ਵਸਾਈਓ ਇਹ ਉੱਜੜ ਥੇ ਹੋ ਵਸਾਇਓ ਇਹ ਉੱਜੜ ਥੇ ਵਸਾਇਓ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਨਾਤ ਸੀ ਨਾਮੇ ਬਾਝ ਸਨਾਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਨਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਜੜ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸਾਏ ਜੂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾਮ ਤੇ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਤੁਧ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹ ਤੁਧ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਉੱਜੜ ਥੇ ਵਸਾਇਆ ਉੱਜੜ ਥੇ ਵਸਾਇਆ ਉਹ ਤੁਧ ਪਿੰਡੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਓ ਤੁਧ ਪਿੰਡੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਓ ਹਰ ਇੱਥੇ
ਨਿਤ ਧਿਆਇਂਦਾ ਹਰ ਕਿਛੈ ਨਿਤ ਧਿਆਇਂਦਾ ਮਨ ਚਿੰਨੀ ਸੋ ਫਲ ਪਾਇਂਦਾ ਮਨ ਚਿੰਨੀ ਸੋ ਫਲ ਪਾਇਂਦਾ ਇਹ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਆਂ 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 ਇਹ ਲੋਹਨ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਜਿਓ ਲੋਹਨ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਜਿਓ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਸਭ ਕੋ ਤੰਦੜਾ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਸਭ ਕੋ ਤੰਦੜਾ ਗੁਸਾਈ ਸੇਵੀ ਸੱਜਣਾ ਗੁਸਾਈ ਸੇਵੀ ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹਰੇ ਨਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੇਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲ ਮਤਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸਭ ਰੱਖੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹਰੇ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਲੈ ਛਿਕ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਪੱਲੇ ਛਿਕ ਦਿਓ ਨੌਨੀ ਦੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਨੀ ਦੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਨੀ ਦੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਨੀ ਦੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ ਨੌਨੀ ਦੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਨੀ ਦੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ ਨੌਨੀ ਦੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਨੀ ਦੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ ਨੌਨੀ ਦੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਨੀ ਦੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ ਨੌਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਧਾਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰਾ ਸਾਹ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਫੜੋਗੇ ਉਹ ਹੋਰ ਗਾਂ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰੇਤ ਤਿਗ ਸਿੱਧੀ ਤਿਗ ਕਰਮਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੇ ਇਹਨੇ 100 ਵਾਰੀ ਫਿਟੇ ਬਣਾਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੌਨੀ ਦੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਨੀ ਦੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ ਨੌਨੀ ਦੀਆਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰਾਤ ਪਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ 10 ਅਸ਼ਟ ਮੇਰੇ ਅਖੀਰਲਾ ਰਾਏ ਰਸਤਾ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੁਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ ਕੋਈ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ਉਡੇ ਉਡੇ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੀ ਛਰਿਆ ਤਿਨ ਕਵਨ ਖਲਾਵੈ ਕਵਨ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਾਸ ਆਸਤ ਸਿੱਧ 10 ਕਹਿੰਦੇ 10 ਨੂੰ ਅਸ਼ਟ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਨੂੰ ਤੇ 10 ਤੇ 8 18 ਨੌਨੀ ਦੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਨੀ ਦੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਨੌਨੀ ਦੀਆਂ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਜਨਮ ਤੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੌਲਤ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਾਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ ਮੇਰੀ ਤਲੀ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇਖ ਠਾਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵਰਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਅਰਜਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਕੋਈ ਜਪਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਜਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਜਪਿਆ ਸੀ
लेकिन इसी तरह कहता है भी जो जेड़ा जपना है गुरु अर्जन का की है जपियो जिन अर्जन जपियो जिन अर्जन से संग कर्म जुन न आयो जपियो जिन अर्जन से संग जुन कर्म न आयो फिर संकट जो न कर्म न फिर संकट जो न कर्म न संकट की नहीं आएगा कि आ जी गर्भ है ना इस जून की नहीं आएगा ये जेड़ा ढिड है ना लगा बंदे का पेट यो ही है माया कहो कबीर जिस उदर तिस माया तब छूटे जब साधु पाया इस जूनी नू भी ढिड लगा है जेड़ी जून नू आ पेट लगा उन्हें भुख लगती है माया व्यापती है कहो कबीर जिस उदर ये सानू पेट लगा है इन्हें भुख भी लगनी है ये महाराज का कोई चंगी चीज नहीं दी सानू माया च पाया पर कहते तब छूटे जब साधु ये है माया तू बचन का कहो कबीर जिस उधर ते समाया तब छूटे जब साधु पाया गुरु अर्जन कहता जे तू जप गया नाम ते इस संकट गर्भ जू एड़ियां गर्भ दियां जूना एदे विच नहीं ती पाओगे जपियो जिन अर्जन जपियो जिन अर्जन ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल जन नानक कहने मैं गुरु नानक हो ओह ये जानिक कोई ओदे ते मैं बल 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 जाना जिन्हें मैंने सब चीज दी आखो धन गुरु नानक जन नानक बल बल सद बल जाइए अंत ना पार आवे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ महाराज ना अभ्यासी जाती है चिंता मटाती है तू रोटी नू कहना रोटियां तेरे पिछे पिछे तुरियां फिरन काहे रे मन चितवा उदम ਜਾਂ ਆਹਰੇ ਹਰ ਜੀਵ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਕੰਮੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬੜਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਸ ਔਰ ਗੂੜ ਭਾਵ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸਮਝਦਾ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵਾ ਉਦਮ ਜਾਂ ਆਹਰੇ ਹਰ ਜੀਵ ਭਰਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਫਿਕਰ ਚ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੋ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਸੇ ਯਾਰ 'ਚ ਰਹੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵਾ ਉਦਮ ਜਾਂ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਜਾਂ ਆਹਰੇ ਹਰ ਜੀਉ ਭਰੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜੱਟ ਜਾਣੇ ਬਿੱਜੂ ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਜਨਤਾ ਬਣਾਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਸਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਰੋ ਪੜਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੋਂ ਪਾਏ ਕੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਦ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੂ ਮਾਤਾ ਹਰਜੂ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਬੀਬੀ ਦੇ ਥਣਾ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ੁਕਰੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜੁਟਦੇ ਉਹ ਜੋ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਹੇ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਗ ਦੇਸ ਜੋਹਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋਹਾਰ ਕਰਾਂ ਜੋਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜੋਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤੇ ਸਵਸਤ ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜੋਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤੇ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਟਿਕਾ ਤੇਰਾ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ ਉਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੀਤੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਮ ਨੀਤੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ ਨਾਮ ਨੀਤੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਮ ਨੀਤੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ ਨਾਮ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਮ ਨੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ 18 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਂਤ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਰਿਆ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹਰਿ ਮੈਂ ਪੱਲੇ ਬੰਦਾ ਛਿਕਿਓ ਮੈਂ ਪੱਲੇ ਬੰਦਾ ਛਿਕਿਓ ਮੈਂ ਉਹ
ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਝੂਠਾ ਧਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂ ਗਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਸੀ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਲਈ ਲਗੋਟੀ ਤੋੜ। ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਬੁੱਢੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਪਏ ਲਗੋਟੀ 'ਚ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਏ ਨੋਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਲਗੋਟੀ 'ਚ। ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਤੀ ਵਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬੁੜੇ ਦੀ ਲਗੋਟੀ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ, ਇਹਦੀ ਲਗੋਟੀ ਤੋੜੋ, ਲਈ ਲਗੋਟੀ ਤੋੜ। ਸਾਡੇ ਭੈ ਖਾਣਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਲਈ ਲਗੋਟੀ ਤੋੜ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡਣਗੇ? ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗੋਟੀ ਵੀ ਤੋੜ ਲੈਣੀ ਆ, ਉੱਚੋ ਰੁਪਈਆ ਖਾਲ। ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਘਿਓ ਨਾਲ ਨੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੀਂਦੇ ਪਾਏ ਕਦੀ ਘਿਓ ਦਿੱਤਾ, ਨਵਾਂ ਕਿਸ਼ਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਨੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਰੇ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਦੀ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨੜਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਖਣੇ ਐ ਸਭ ਐਵੇਂ। ਇਹ ਕਿਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਘਿਓ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਵੀ ਘਿਓ ਖਾਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਬੀਰ ਮਰਤੇ ਲਈ ਲਗੋਟੀ ਤੋੜ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟੱਬਰ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਗੋਟੀ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਪਈਏ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਲਈ ਲਗੋਟੀ ਤੋੜ ਇਹ ਐਸੇ ਮਿੱਤਰ ਜਗਤ में ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸਿਉ ਸਭ ਲਾਗੇ ਕਿਆ ਦਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਚਰਜ ਰੀਤ ਹੈ, ਅੰਤਕਾਲ ਸੰਗੀ ਨਾ ਕੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਅਚਰਜ ਹੈ ਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲਗੋਟੀ ਵੀ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਧਾਨਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਪੱਲੇ ਬੰਦਾ ਛੱਡਿਓ, ਮੈਂ ਪੱਲੇ ਬੰਦਾ ਛੱਡਿਓ, ਮੈਂ ਪੱਲੇ ਬੰਦਾ ਛੱਡਿਓ, ਮੈਂ ਪੱਲੇ ਬੰਦਾ ਛੱਡਿਓ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਸਭ ਧੰਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੰਦਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡੇੜੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖਾਉ ਖਾਉ ਕਰਦਾ ਬਲਗਮ ਸੁੱਟਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੰਜਾ ਡਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਦਮਾ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਬਣਾਓ ਉੱਥੇ ਮੰਜਾ। ਉਹ ਠੂਠੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਠੂਠੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੋਤਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਠੂਠਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਭੰਨਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੋਤੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੰਨਣ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਪਿਲਾਉਂਗਾ? ਬਾਪ ਰੋ ਪਿਆ। ਬੱਚੇ ਨਾ ਸੀ ਰਮਜ਼ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਠੂਠੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਦੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੰਨਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਕਦੀ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਦਈਪੁਣਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਂਭਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਖ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੰਨਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਫੜਾਉਣਾ। ਸੋ ਲਈ ਲਗੋਟੀ ਤੋੜ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੱਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਇਹ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜੋੜ ਲਵਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਵਿਹਲੇ ਆਪ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਸਭ